वजीर IT व बल्दी नाज़्म व नाज़्ग के तारक रामाराव ने जगतियाल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर के तारक रामाराव ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर BC वेलफेयर के ईश्वर के हमरा जगतियाल के नोकापल्ली में तामीर डबल बेडरूम मकानात पर मुश्तमिल KCR कॉलोनी का इफ्तिताह किया। बारजा KTR ने जगतियाल मुस्तकिल में तामीर करदा जगतियाल जिला पुलिस हेडक्वार्टर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इसके अलावा रियासती वजीर KTR ने मरबूत मार्केट का इफ्तिताह अंजाम दिया। बारजा मिनी स्टेडियम कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए रियासती वजीर KTR ने कहा कि हैदराबाद के बाद सबसे ज्यादा डबल बेडरूम मकानात जगतियाल में तामीर किए गए। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों को रियासत की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं थी और न अवाम की फलाह बहबूद की फिक्र थी। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन है। KTR ने कहा कि वजीर आला KCR ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐलान किया था कि वो जगतियाल को जिला बनाएंगे और वादा पूरा किया गया और जगतियाल जिला बन गया। इसके बाद जगतियाल की तरक्की के लिए एक मेडिकल कॉलेज कायम किया गया और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर का काम जारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क और रियासत पर 60 साल हुक्मरानी की, लेकिन तरक्याती काम सिफर के बराबर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बरखी की किल्लत थी और बरखी के लिए किसान धरना देते थे और पीने के पानी की किल्लत थी। ज़राई शोबे के लिए भी पानी की किल्लत थी, लेकिन रियासत में BRS के इख्तिदार के बाद BRS पार्टी के 9 साला दौरे हुकूमत में बरखी किल्लत का खात्मा हो गया और तमाम तालाब लबरेज हैं। मिशन भगीरथा स्कीम के जरिए पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 60 साला दौर में अवाम को धोखा देने वाली कांग्रेस पार्टी अब 6 जमानतों के साथ आ रही है। कांग्रेस की एक भी बात पर भरोसे के काबिल नहीं है। अवाम को चाहिए कि वो एक्सपायर कांग्रेस और फिरका परस्त BJP पर भरोसा ना करें। इस मौके पर मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर रुकन असेंबली चप्पाडुंडी संके रवि शंकर, रुकन असेंबली बालका सुमन, पेदापल्ली रुकन पार्लियामेंट, सदरनशीन जिले प्रजा परिषद दाऊदा वसंता, जिले कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह, जगतियाल जिले SP A भास्कर, एडिशनल कलेक्टर BS लता, एडिशनल कलेक्टर मजालिस मुकामी देवाकरा, लाइब्रेरी चेयरमैन डॉक्टर चंद्रशेखर गौड़, सदरनशीन बल्दिया G श्रीनिवास के अलावा सदरनशीन अखिलती सेल अब्दुल खादर, मुजाहिद सीनियर कायद मोहम्मद अमीनुल हसन, मोहम्मद सुबान, नायब सदरनशीन मार्केट कमेटी मोहम्मद आसिफ के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। जय तेलंगाना అంటే మళ్ళీ తిరిగి BRS జైత్రయాత్ర మొదలైందనే విధంగా గ్రౌండ్ దద్దరిల్లాలి। జై తెలంగాణ, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం కారు గుర్తుకే। గౌరవనీయులు పెద్దలు, మీ అందరి అభిమాన నాయకులు, పోయిన ఎన్నికల్లో మీరు 60,000 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిపిస్తే ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు జగిత్యాల నియోజకవర్గం అభివృద్ధి కోసం అహర్నిశలు 24 గంటలు పనిచేస్తూ జగిత్యాలలోనే నివాసం ఉంటూ 24 గంటలు మీకోసం కష్టపడే సౌమ్యుడు, మీ అందరి అభిమాన నాయకుడు, గౌరవనీయులు మీ ఎమ్మెల్యే గారు సోదరులు డాక్టర్ సంజయ్ గారికి, అదే విధంగా గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర SC డెవలప్మెంట్ మరియు మైనారిటీ వెల్ఫేర్ శాఖ మంత్రివర్యులు అన్న ఈ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు పెద్దలు శ్రీ కొప్పుల ఈశ్వరన్న గారు, గౌరవనీయులైన హోంశాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు, మీ అందరికీ ఆప్తులు, ఉద్యమ కాలంలో ఎన్నో సందర్భాల్లో జగిత్యాలకు కూడా విచ్చేసి మీ అందరికి కూడా ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చిన గౌరవ రాష్ట్ర హోం మంత్రివర్యులు అన్న మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ గారు, గౌరవనీయులైన శాసన మండలి సభ్యులు పెద్దలు, మాజీ మంత్రివర్యులు, మీ అందరికీ సుపరిచితులు, ఇప్పటిదాకా తన మాటతో మిమ్మల్ని అందరినీ ఉత్సాహపరిచిన అన్న ఎల్ రమణ గారు, గౌరవనీయులు ఈ జిల్లా BRS పార్టీ అధ్యక్షులు, కోరుట్ల శాసనసభ్యులు, సీనియర్ నాయకులు, పెద్దలు, మా అందరికీ ఆప్తులు, గౌరవనీయులు శ్రీ కల్వకుంట్ల విద్యాసాగర్ రావు గారు, గౌరవనీయులైన చొప్పదండి శాసనసభ్యులు, ఈరోజు మరి మనందరి కోసం జగిత్యాల పట్టణంలో ఉండే పేదల కోసం నూకపల్లిలో ఇండ్ల నిర్మాణానికి సహకరించిన గౌరవ శాసనసభ్యులు శ్రీ సుంకె రవిశంకర్ అన్న గారు, చీఫ్ విప్ గారు, మన శాసన మండలిలో పెద్దలు శ్రీ భానుప్రసాద్ రావు గారు, గౌరవనీయులు మా తమ్ముడు చెన్నూరు శాసనసభ్యుడు, ఈ జిల్లా ముద్దుబిడ్డ మా తమ్ముడు, ఒకసారి లేచి దండం పెట్టుకుంటాం, శ్రీ బాల్కా సుమన్ గారు,
గౌరవనీయులు పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ సభ్యులు మీ అందరికీ సుపరిచితులు సోదరులు శ్రీ వెంకటేష్ నేత గారు, మా సోదరుడు మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో రాబోయే రోజుల్లో అతి కొద్ది సమయంలోనే కాబోయే కోరుట్ల శాసనసభ్యుడు శ్రీ సంజయ్ గారు, కల్వకుంట్ల సంజయ్ గారు, గౌరవనీయులైన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సోదరి శ్రీమతి వసంత గారు, సురేష్ గారు, అదేవిధంగా సోదరుడు జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ గౌడ్ గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు అన్న కేసీఆర్ గారికి అత్యంత సన్నిహితులు ఆప్తులు శ్రీ రాజేశం గౌడ్ గారు, వేదిక పైన ఉన్న మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు గౌరవనీయులు సోదరులు శ్రీనివాస్ గారు, మాజీ మార్క్ఫెడ్ చైర్మన్ లోక బాపురెడ్డి గారు, వేదిక పైన ఉన్న గౌరవనీయులైన కౌన్సిలర్లు, జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు, సింగిల్ విండోల అధ్యక్షులు, పార్టీ యొక్క మండలాల అధ్యక్షులు, గౌరవనీయులైన జగిత్యాల పట్టణ ప్రముఖులు, నేను ఎవరెవరి పేర్లైతే చెప్పలేదో వాళ్ళందరూ మనసులో మాత్రమే తిట్టుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ బయటికి తిట్టకూరి బాగుండదు. వేదిక ముందున్న మా పత్రికా మిత్రులకు, అందరికంటే ముఖ్యంగా చాలా సేపటి నుంచి చాలా ఓపికగా ఉన్న మా జగిత్యాల అన్నాదమ్ములకు, అక్కా చెల్లెలందరికీ పేరు పేరున శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. చాలా సంతోషం. ఈ రోజు ఇక్కడికి రాగానే, జగిత్యాలకు రాగానే మీ ఎమ్మెల్యే గారు మమ్మల్ని సీదా తీసుకుపోయిండు నూకపల్లిలో కట్టిన కేసీఆర్ నగర్కి. అక్కడ 4500 ఇండ్లు, ఒకటి కాదు రెండు కాదు. ముఖ్యమంత్రి గారి నియోజకవర్గం గజ్వేల్లో లేవు, మా నియోజకవర్గం సిరిసిల్లలో లేవు, సిద్దిపేటలో లేవు, ఆఖరికి మీ మంత్రి గారి నియోజకవర్గం ధర్మపురిలో కూడా ఇంత పెద్ద కాలనీ లేదు. ఇవాళ రాష్ట్రం మొత్తంలోనే అతి పెద్ద డబుల్ బెడ్రూమ్ కాలనీ ఎక్కడ ఉంది హైదరాబాద్ బయట అంటే మీ జగిత్యాలలో ఉన్నది, మీ నియోజకవర్గంలో ఉన్నది. అది మీ ఎమ్మెల్యే గారి పనితీరుకు నిదర్శనం అని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇంకొక మాట కూడా చెప్తున్నా, కాంగ్రెస్ కు బీఆర్ఎస్ కు ఫరక్ ఏంది అంటే, కాంగ్రెస్ కు బీఆర్ఎస్ కు తేడా ఏంటంటే, మీరు ఆ నూకపల్లిలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల కాడికి పోయేటప్పుడు, కేసీఆర్ నగర్ పోయేటప్పుడు ముంగట మీకు కొన్ని డబ్బా ఇండ్లు కనబడతాయి, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు, 4-5 డబ్బా ఇండ్లు ఆడాడ కట్టినరు, అవి ఆడనే ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ పనితీరుకు నిదర్శనం ఆ డబ్బా ఇండ్లు, కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ పనితీరుకు నిదర్శనం ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు అనే మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఎవరి కోటేయాలి, ఎందుకు కోటేయాలని ఆలోచించే ముందు ఒక్కసారి ఆ కాలనీకి ₹1000 పింఛన్ ఇస్తున్న ఒకే ఒక్క ముఖ్యమంత్రి కాదా భారతదేశంలో? బీడీలు చుట్టే అక్కా చెల్లెలకు కేసీఆర్ మాత్రమే. ఆలోచించండి, ఆగం కాకండి. ఎందుకు రాలే ఇదివరకు కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఆలోచన? ఇలా మస్తుగా నరకచ్చు. నెత్తి మనది కాదు, కత్తి మనది కాదు, ఎటు పడితోటి గీకచ్చు. నెత్తి మనది కాదు, కత్తి మనది కాదు, ఎటు పడితోటి ఒక్కచ్చు, ఎటు పడితోటి మాట్లాడచ్చు. కానీ వాస్తవం ఏంది? ఎవరన్నా పట్టించుకున్నారా? ఈరోజు దేశంలో 16 రాష్ట్రాల్లో బీడీల పరిశ్రమ ఉంది. బీడీలు చుట్టే అక్కా చెల్లెలు ఉన్నారు, టేకేదారులు ఉన్నారు. టేకేదారులను పట్టించుకోరు, బీడీలు చుట్టే అక్కా చెల్లెలను పట్టించుకోరు. ఇవాళ కేసీఆర్ వచ్చినాకనే మీకు గుర్తింపు వచ్చింది. 4,25,000 మందికి ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా నెలకు ₹2,016 పెన్షన్ వస్తున్న మాట వాస్తవమా కాదా ఆలోచించండి. ఆడపిల్లలు పెళ్లి చేసుకుంటే కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్. ఎందుకు రాలే కాంగ్రెస్ పుర్రెకు ఈ ఆలోచన? ఇదివరకు ఎందుకు లేదు ఈ ఆలోచన అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 55 ఏళ్ళు ఎందుకో బుద్ధి ఉట్టలేదు. ఇవాళ మాట్లాడుతున్నారు, అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 200 పెన్షన్ ఇచ్చినోడట, ఇలా మళ్ళా ఓటేస్తే దబ్బన పొరపాటునో గ్రహపాటునో వాళ్ళని నమ్మితే 4,000 ఇస్తా అని నరుకుతున్నాడు. అయితదా? ఎన్ని మాటలు మాట్లాడినా పొరపాటున కూడా నమ్మొద్దు. మంచి మనిషి, మీ అందరి నాయకుడు, మీ అందరి తల్లో నాలుకలాగా బ్రహ్మాండంగా ఉండే డాక్టర్ సంజయ్ అన్నను మంచి మెజారిటీతో గెలిపించండి. అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ చేసుకుందాం, మంచి పరిశ్రమలు తెచ్చుకుందాం, పట్టణాన్ని బాగా చేసుకుందాం, నియోజకవర్గాన్ని బాగా చేసుకుందాం. అన్ని పనులు చేసుకొని అభివృద్ధిలో జగిత్యాలను రాష్ట్రంలోనే ఉన్నతంగా ఉంచుదామని చెప్పి మళ్ళొక్కసారి మీ అందరికి తెలియజేసుకుంటూ, ఇంత ఓపికగా ఉన్నారు మీ అందరికి పేరు పేరు నమస్కారాలు. మీ అందరికి కూడా అక్కడ పట్టాలు వస్తాయి, 4,500 పట్టాలు అందరికి వస్తాయి. సంజయ్ అన్న ఒకటే అడిగిండు, అన్న ఇంకొక 50 కోట్లు ఇస్తే ఇంకొక 1,000-1,200 మందికి వస్తాయి, రానోళ్ళకు కూడా మొత్తం అందుతాయని చెప్పిండు. అందరికీ ఇప్పించే బాధ్యత మీరు అన్నను 70,000 ఓట్లతో పంపండి శాసనసభకు, అందరికీ ఇప్పించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా అని చెప్పి తెలియజేస్తూ, నాకు 70,000 చాలు, మీరు 1,00,000 అంటే మీ ఇష్టం, 30,000 బోనస్. థ్యాంక్ యూ, మళ్ళొకసారి నమస్కారం. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కారు గుర్తుకే. థ్యాంక్ యూ.